दर्शक बंधु ममता एंटरटेनमेंट रो मु मधुस्मिता आपण मानक स्वागत जनाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय एवं मनोरंजन धार्मिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम रे गुरु विश्वामित्र गौतम अहल्या स्वामी स्त्री भितर कथबार्ता होउछन्ति। हे स्वामी आपण इह काल परकाल देवता तुमे मोर जदि हिमालय को तपस्या करबा को जुबा आदि रात्रि गार हो जा किंतु स्वामी स्त्री भितर दिवस रे केते बेले प्रीति होरी जदि स्वामी स्त्री भितर दिवस रे प्रीति हुए ये पुरुषर आयुष्य निश्चय हानि हेबो। चिंता करी पुरुष स्वामी भीतर दिवस मिलन होने ब्रह्म संहितार गोटे कहला दिवस नारी देवे किलोमाल मिलन जे करुथिबा ब्रह्म संहिता पुराण प्रमाण कला दिवस कि दिन जो नारी माने निज स्वामी को अंगदान करिवे ता गर्भर जो पुओ बा झियोटी जन्म हबो अमृते दारदह कइले जारद संतान रूपे जन्म हबो। तेणु शास्त्र काटी देला स्वामी स्त्री भितर यदि मिलन हुए ताले राति व्यतीत दिन रे केते बेले हबो नाही। क्षमा करिवे मोर सजन वर्गी गौतम चली गले हिमालय को तपस्या करिबा कला मोर खद उठाए का करो पानी मोर खद उठाए का करो पानी मोर खद उठाए का करो पानी कोई तो पहिला पीर करनी ए न्यारे गौतम हिमालय को चली जाई तपस्या करिबा पाई इंद्र सूर्य गौतम रूप को धारण करी आज अहल्याकर द्वार देश में छिड़ा होइछन्ति जेतबेला छिड़ा होइछन्ति अंजला चिंता कला घरे बापा पसिछन्ति कोन घर भीतर को जीवी सूर्य गला गौतम रूप को धारण करी अहल्या को सहित प्रीति करी देले प्रीति करी दबा पोरे बाहर छिड़ा होइछन्ति इंद्र एड़े आसी गला किए तपस्यार गौतम फेरिले प्रेमासक्त थिले सूर्य गौतम आसिले अंजना छिड़ा होइतला बाहरे पहिला मोर भितरे बापा पुनी बाहरे बापा जगत रे मोर बापा के चितारे ना शान को पकड़िया कथा की ले तो जगत रे बापा की इंद्र सूर्य दत्त बला देखि देले गौतम आसिले इंद्र डाकी देले रे सूर्य गौतम आसिले तू पळैया प्रेमासक्त थिले सूर्य मार्जरा रूप को धारण करी देते बेले उठी जाती रेतस्खलित हबा बेले अहल्यार बाळ देशरे तांकर रेत पड़िला पुओटे जन्म होला ब्रह्मबिंदु देते बेले पड़िला से पुओटीर नाम देले बाली ऊपर को दृष्टिपात करि देले हल्या इंद्रंकर रेत स्खलित कि बादेश रे जेते बेले पड़ी जो पुओटी जन्म होला से पुओटीर नाम देले सुग्रीव सुग्रीव जोड़िया पुओ जन्म होइछन्ति क्रमे बड़ होई गलनी घरे अछन्ति गौतम हिमालय तपस्या करी फेरिले टाकी देले अहल्या अहल्या कौन कहला अच्छा ये पुओ दुईटी किए हे देखिला केमितिया मनुष्य देले हां एबरा तमरी मोरी
ପୁଅ ପୁଅ ହଁ ତମ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ତମ ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଦି ପୁଅ ବାପା ବାପା ଆଇଲେ ଗୋଟରେ କ'ଣ ଅହଲ୍ୟା କହିଦେଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଅତି ସମ୍ମାନ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କନସସ୍ ପିଲା ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ ଇଏ ପୁଅ ଦୁଇଟା କିଏ ତମେ ପଚାରୁଛ ଏ ପୁଅ ଦୁଇଟା କିଏ ନା ସେ ହେଇନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଅଞ୍ଜନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସ ମହୋଦୟ ଲେଖିଲେ ଓ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି କଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଭୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦା ବଗାହି ଖତେବାରି ସଂଶୟ ନିରାନ୍ତରବର୍ତ୍ତୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନୋବର୍ତ୍ତା ନିଦାଗ କାଳୟ ଉପଗତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ଚାପ ହୋଇଛି କ'ଣ ହେଲା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଡଗଡଗ ହେଲେଣି ଅଞ୍ଜନା ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଗୌତମ ବାହାରିଲେ ଆଜି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ବାପା ଦିନେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟି ପୁଅ କହିଲେ ବାପା ଆମେ ତମ ସାଥିରେ ଯିବୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ତମ ସାଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟି ପୁଅକୁ ଧରି ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା କହିଲା ବାପା ବାପା ତମେ ଦୁଇଟା ପୁଅକୁ ଧରିକି ବାହାରିଲ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବିନି ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ହଁ ବାପା ହେଇ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କହିବେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଆ କହିଲେ ମାରେ ତାହେଲେ ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ଚାଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତତଲା ବାଲିରେ ଯିବା ବେଳେ ଗୌତମ କଲେ କ'ଣ ନା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟି ପୁଅଙ୍କୁ ଇଏ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ବାପା ତମେ ନିଜ ଝିଅ ମତେ ତତଲା ବାଲିରେ ଚଲାଉଛ ଏଇ ଯାର ସନ୍ତାନ ଯୋଉଟା କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଚାଲିଛ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ମତେ ତତଲା ବାଲିରେ ଚଲାଉଛ ଏ ଯାର ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ତମେ ଚାଲିଛ ଅଞ୍ଜନା ହଁ ତୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଅଞ୍ଜନା କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣ ଅଞ୍ଜନା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମୋର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଗୌତମ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଜଗତର ଭିତରେ ଧର୍ମଟା ହେଲା ଏକ କହିଲା ଧର୍ମ ସିନା କାମ ହତ ପଡ଼ିଆରେ স্বামী স্ত্রী ভিতর কথা স্ত্রী কি কোন স্বামী কেতেবেলে সন্দেহ করিব না না এ মা মানে যেতেবেলে স্বামী স্ত্রী ভিতরে সন্দেহ হুয়ে সেতেবেলে যিয়ে হেলে জনে নাশ দিব এ ন্যায়রে ব্রাহ্মণ ঘরর পত্রীসূত গৌতম নিজ স্ত্রী কি কোন সন্দেহ করিবে হেলে ধর্মকু হস্ত টেকি দেলে ব্রাহ্মণ ঋষি কলে বালি সুগ্রীব দুই পুଅଙ୍କୁ ধরিলে কলে তুমি যদি মো উরসরু জন্ম হইথিব মো মূলকু তুমি ফেরি আসিব তুমি যদি দারদ সন্তান হইথিব মর্কট রূপকু ধারণ করি নদিয়া রূপকু পলাই দিব জ্ঞান বিবেক মন্ডলী মোর চিন্তা করিবে বালি সুগ্রীব দুই পুଅଙ୍କୁ ধরিଛନ୍ତି କିଏ ଗୌତମ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଦେଇକିରି
ବାରିକଣ୍ଠକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହେଲେ ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌତମଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ବାସ୍ତବରେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଇଏ ଦୁଇଟା ମର୍କଟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆର ପାରିକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ବାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପଳାଇ ଗଲେ। ଇଆଡେ ଆସରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଳାଇ ଗଲେ ଗୌତମ ଡାକିଦେଲେ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା ଛିଡା ହ। ଅଞ୍ଜନା ତୁ କହିଲୁ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ କଥା? କଣ? ଅଞ୍ଜନାକୁ ଧରିଲେ ଗୌତମ, ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଡାକିଦେଲେ ଅହଲ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ଅହଲ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ଗାରିମା ତକ ମତେ କହିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନା, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନା। ହଁ। ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ତୁମ ଆଗେ ମନ କଥା କହୁଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପୂଜିଣି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୁଣି, ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ବଦାମ ଦେବୀ ଡାକିଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ବାର ମାସେ ତେର ପାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ମିଳି, ବାର ମାସେ ତେର ପାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ନିତି ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବାତି ଜାଳିଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି। ତୁମେ ମହୁର ଠାକୁର ଖାସି ତୁମର କଣ ତମେ ଗୀତ ଗାଇଲ? ତୁମେ ମହୁର ଠାକୁର ମୁକିନା ଖାସି ତୁମର, ତମ ପାଦ ତଳର ଦାସୀ ନୁହଁ ନା? ଆଉ ଖାସି କହିଲ? ଖାସି ହେଇଗଲା ଦାସୀ। ତୁମେ ମହୁର ଠାକୁର ମୁକିନା ଦାସୀ ତୁମର, ତୁମେ ମହୁର ଠାକୁର ମୁକିନା ଦାସୀ ତୁମର, ଚିତ୍ତ ବିତ ସବୁ ପାଦରେ, ଚିତ୍ତ ବିତ ସବୁ ପାଦରେ ଦେଇଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି, ହେ ଦେବତା କେତେ ଶିବ ପୂଜି ମୁହିଁ ପାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରି କିଏ ହବ ଲୋ? ଅହଲ୍ୟା କଣ କହିଲ? ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଭକ୍ତିରେ କାନି। ଆଉ ଭକ୍ତି ମୋର ତମ୍ପେରି ଅଞ୍ଜନା ମୋର କହିଛି ମୋ ଝିଅ, କଣ କହିଛି? ତମେ ଯୋଉ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। କଣ କହିଛି? ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ସେ ମର୍କଟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ନଦିଆର ପାରିକୁ ପଳାଇ ଗଲେ ରେ। ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ମୋ ପିଲା ଦି ଜଣ ମାଙ୍କଡ ହେଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏ ଅଞ୍ଜନା କଥା ପରେ ଅଞ୍ଜନା ତ ମୋ ଝିଅ ହେଇକିରି କଣ ତୁ କଲୁ? କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ। ଗୌତମ ଅଞ୍ଜନାକୁ ପୂଜି ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ। ଅହଲ୍ୟା କଣ ହେଲା? କହିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଲୋ ମା ଅଞ୍ଜନା,
ମାର ବ୍ୟବଚାରିଣୀ କଥା ତୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ହଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ଅର୍ଥ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯଦି ମର୍କଟ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। କଣ ଅଭିଶାପ? ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ହୋଇଯା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ହେଇଯା ବୋଲି ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଅଞ୍ଜନା ମାଙ୍କଡ ହେଇନଥିବ ଥିବ ଶିବଙ୍କର ତ ଉଡି ଉଡିକା ଆସିବ ସେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ସେ ଅନେକ କଥା ସେ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେଟା ଗୋଟେ ବାଟରେ କଟିବ। ଅଞ୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ହେଇଗଲା ମା କହିଲା ଏ ଋଷିଦେବ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ସତ କଥା କହିବାରୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ କରିଦେଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଅହଲ୍ୟା ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯା। ତାହେଲେ ଏ ପଥରର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏଇଆ ନା? ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା। କେହି କେହି ଗାୟକ ମାନେ କହିବେ ପଥର ହେଇନଥିଲା ମୁକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମହାନାଟକର ହନୁମାନ ଜି ଲେଖିଲେ ନା ପାଷାଣ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହାକି ପଙ୍କ ଜାତ ପାତ ବିନିର୍ମୁଚ୍ୟ ଇଏ ଗତ ସା ଗୌତମ ମହାନାଟକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ଇହ କାଳ ପର କାଳାରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ପଥର ହେଲି ଏ ପଥର କେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି। ଆସିବ ସମୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଲାଗିଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝାଇଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପାଦ ବାଜିଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ସେଇ ଦିନ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଅହଲ୍ୟା ଆଜି ସେଇ ରାମଙ୍କର ପାଦ ବାଜି ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଲ। ରାମଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଦେଲେ କହିଲା ବନେ ତାର କବିର ধনু ভাগি সীতা বিবাহ केमिति लागिला दर्शक बंधु आमर यही कार्यक्रमटी जदि आपण मानकु आमर यही कार्यक्रमटी भल लागुथाए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहुछि।